सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 28 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। मुख्य निर्वाचन कमिशन का बड़ घोषणा देशर 12 राज्य रे आरंभ हेबो एसआईआर द्वितीय पर्याय। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार एक सांबादिक सम्मेलन रे देशव्यापी एसआईआर घोषणा करिसेंती। सम्मेलन समय मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार कहते जे भोटर तालिकार एसआईआर द्वितीय पर्याय 12टी राज्य रे आरंभ होउछि। एही पर्याय रे भोटर तालिका को अपडेट करबा, नूतन भोटर जोड़िबा एवं त्रुटि संशोधन अंतर्भुक्त हेबो। दिल्ली रे एक सांबादिक सम्मेलन रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार यह कहते जे आमे स्वतंत्र सघन संशोधनर द्वितीय पर्याय आरंभ घोषणा करि आसुछु। मु बिहार भोटर मानू मोर शुभेच्छा जनाऊँ एवं एही प्रक्रिया रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिथिबा एवं एहाको सफल करिथिबा 75 नियुक्त भोटर को सैल्यूट करुछि। से आउरी मध्ये कहथिले जे देशर समस्त 36टी राज्य एवं केन्द्रशासित अंचलर निर्वाचन अधिकारी को भेटी प्रक्रिया विषय रे विस्तृत आलोचना करछन्ती। ए पर्यंत देश 1951 रु 2004 मध्य 8टी स्वतंत्र सघन संशोधन करिछि। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार यह कहथिले जे राजनैतिक दलगुड़िक अनेक थर भोटर तालिकार गुणवत्ता प्रसंग उठाइछन्ती। बढ़ुछि बात्या मोन्थार गति आज रातिरे करिब लैंडफॉल। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा सामुद्रिक बात्या मोन्थार गति धीरे धीरे आगक बढ़ुछि। आज रातिरे से स्थलभाग छुईब। तेबे 29 तारिख भोरे बात्या रूपरे ओडिशा देई गति करिब। कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर दे गति करिब मोन्था। एही समय पवन बेग 60 रु 70 किमी रहिब। अति बेसी रे पवन बेग 80 किमी रहिब। तेबे दक्षिण ओडिशा रे यार प्रभाव अधिक रहिब। छत्तीसगढ़ रे पहुंचला बेलको अवपात होई दुर्बल हेब। एने आईएमडी मृत्युंजय महापात्र सूचना दैछन्ती। अन्यपटे 30 तारिख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी बंद रहिब। मात्र एसबु जिले में कार्यरत समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी को बातिल करा जायछि। एही जिलागुड़िक हेला कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल और कलाहांडी। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन सिंह सूचना दैछन्ती। एणु वर्षा समय घर न बाहरिबाको राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अनुरोध करिसेंती। से आउरी मध्ये सूचना दैछन्ती जे बात्या मंथा पई 8 जिला प्रभावित हेब। तेणु से सबु जिलार 30 तारिख जाए समस्त स्कूल अंगनवाड़ी बंद पई निष्पत्ति होइछि। अंगनवाड़ी बंद रहिब किंतु सुखिला खाद्य शिशुक घर को पठाजिब। मंथार प्रभाव आज 30 तारिख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी बंद। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा सामुद्रिक बात्या मंथार प्रभाव को आखि आगे रखी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेछन्ती। आज 30 तारिख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी बंद रहिब। मात्र एसबु जिले में कार्यरत समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी को बातिल करा जायछि। एही जिलागुड़िक हेउछि कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन सिंह सूचना दैछन्ती। एने वर्षा समय घर न बाहरिबाको राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अनुरोध करिसेंती। तेबे राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी कहते बात्यार बढ़ुची गति। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार संभाव्य बात्या आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टना मझिरे भूपृष्ठ को स्पर्श करिब। जहाँ आशा करा जाउछि मालकानगिरी ठारू बात्या 200 किमी दूर रे लैंडफॉल करिब। तेणु मालकानगिरी सर्वाधिक प्रभावित होई पारे। गंजाम गजपति वर्षा जारी। बंगोपसागर में सृष्टि है सामुद्रिक बात्या। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि जे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि सदृश लघुचाप शनिवार पूर्वाह्न अवपातर रूप नेछि। शनिवार सकाळ 5:30 समय यह अवपात सृष्टि होइथिला। तेबे यह अक्टोबर 27 तारिख में बात्यार रूप नेछि बोली पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करिछि। तेबे संभाव्य बात्या आंध्र प्रदेश उपकूल आड़कू अग्रसर होछि। यह केउ अंचल रे लैंडफॉल करिवो से नै कुहा जाय नाही। किंतु बात्यार प्रभाव रे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं ओडिशार अनेक अंचल रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होई पारे। आंध्र प्रदेश उपकूल मुहां हेउथिबा संभाव्य बात्यार विशेष प्रभाव पड़िब नाही। अक्टोबर 27 रु 29 तारिख जाए ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। विशेषकर मालकानगिरी और कोरापुट रे अति भारी वर्षा एवं दक्षिण एवं उपकूल ओडिशा रे मध्यम रु प्रबल वर्षा संभावना रही बोली पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजित साहू सूचना दैछन्ती।
ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା 43 ଟ୍ରେନ୍। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ବାତିଲ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍। ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 43ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାରଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ତେବେ କିରାଣ୍ଡୁଲ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍ରେ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଇଁ କଟକ ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଗୁଣୁପୁର କଟକ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ରୂପା, କ'ଣ 1 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିବ ଦାମ? ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ସୁନା ପ୍ରାୟ 7,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଉଛି। ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସୋମବାର 1,140 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 1,24,630 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 1,050 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,14,250 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଫ୍ୟୁଚର ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1,24,480 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ରେଟ୍ 1,14,100 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ସଜେଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଛକ ନିକଟରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସଜା ସହ ତମ୍ବୁ ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 25ଟି ବିଶାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ୍ବୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ତମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ 5,986 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଫୁଲବାଣୀ ITDA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବଭୂଷଣ ସୀମା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାଲିଗୁଡ଼ା PA, ITA, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି BDO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ନାମ ସୁପାରିଶ କଲେ CJI। ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲେ CJI। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାୟ 14 ମାସ ରହିବ। ସେ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଅବସର ନେବେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି BR ଗବାଇ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ CJI ଅବସର ନେବାର ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ CJI ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥାର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ନେଇ ତାଜା ଅପଡେଟ୍। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 18 କିମି ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ 520 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ
काकिनाडा ठारू 570 किलोमीटर दूर में रही। सेपरी विशाखापाटना ठारू 600 किलोमीटर और गोपालपुर ठारू 750 किलोमीटर दूर अच्छी। तेबे 28 तारीख अर्थात आज भीषण बात्यार रूप नहीं यह स्थलभाग छुईबार संभावना रही। बंगोपसागर में सृष्ट गभीर अवपात मध्य रात्रि में बात्यारे परिणत होता भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी। वर्तमान बात्या मुंथा समुद्र भितर बल गोटाई आगक बढ़ुछि। पाणीपाग विभाग कहवा मुताबक 28 तारीख सकाळ अर्थात आज सकाळ सुधा भीषण बात्यार रूप नेब मुंथा। परवर्ती मुहूर्त आंध्र प्रदेश काकिनाडा उपकूल अतिक्रम करने पर समय घंटा प्रति पवन वेग 90 ରୁ 100 किलोमीटर और झटका पवन वेग 110 किलोमीटर जाए रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। चाइना सह मिसी ट्रम्प को बड़ झटका देला भारत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस रु तेल किणवा भारत उपर 50% शुल्क लागू करथिले। ए निष्पत्ति भारतीय व्यवसायींको पई यथेष्ट क्षति करथला, किंतु एबे ट्रम्प एक बड़ झटकार सम्मुखीन होई पारंती। चाइना को भारतर रप्तानी 22% वृद्धि पाइछि। 2025-26 आर्थिक वर्षर प्रथमार्धरे भारत यथेष्ट लाभ पाइछि। भारत और चाइना मध्य संप्रति संपर्क में उन्नति होइछि। तेबे भारत प्रति चाइनार मनोभाव बहुत आरामदायक होइछि एवं यह वाणिज्य को लाभ देछि। 2025 आर्थिक वर्षर प्रथमार्ध तुलन में 2025-26 प्रथमार्धरे चीन को भारतर रप्तानी प्राय 22% वृद्धि पाइछि। एथिरे टेलीफोन सेट, चिंगुड़ी, आलुमिनियम एवं क्याप्सिकम समेत अन्यान्य सामग्री अंतर्भुक्त रही। अमेरिका शुल्क भारतर चिंगुड़ी रप्तानी उपर नकारात्मक प्रभाव पकाइथिला। तेबे ग्लोबल डाटा अनुसार शुल्क जोगु भारतर अमेरिका को विमान और कार्गो रप्तानी 14% ह्रास पाइछि। आंध्र प्रदेश चिंगुड़ी शिल्प प्राय 25,000 कोटी टंकार व्यापक क्षति सहब बोली आकलन करा दाबी करा जे शुल्क जोगु 50% ऑर्डर बातिल करा जायछि। तेबे भारत में चाइना राष्ट्रदूत सी फेइहुंका भारत चाइना वाणिज्य विषय एक पोस्ट शेयर करथिले। रप्तानी उपरे खुशी प्रकाश करी से लिखिथिले जे 2025-26 आर्थिक वर्षर प्रथमार्धरे चाइना को भारतर रप्तानी 22% वृद्धि पाइछि। जंगल रे चलीथिला बेआईन मद बेपार अचानक माड़ी बसला अबकारी विभाग। गंजाम जिला दिगपहंडी अंचल रे अबकारी विभाग पक्षरु चोरा मद धरपकड़ को जोरदार करा जायछि। चिकिटी अबकारी रेंज इन्स्पेक्टर संजय कुमार पंडा सह दल बळे सोमवार सकाळे दिगपहंडी थाना अंतर्गत केरांडीमाळ पहाड़र नुआगाँ ढेपागुड़ा ग्राम निकट पहाड़िया दुर्गम जंगल और झरणा निकटवर्ती अंचल रे चढ़ाऊ करी चोरा मद भाटी संपूर्ण नष्ट करथिबा जणा पड़िछि। जंगल मध्य चलीथिबा बेआईन मद भाटी रे देशी मद प्रस्तुत पई व्यवहृत प्राय 1200 लिटर गुड़, पिड़िया, पुच्च और 90 लिटर अपमिश्रित देशी मद सह 6टी प्लास्टिक ड्रम को जबत करा जायछि। एही मद प्रस्तुत और चोराचालाण रे संपृक्त बड़ डुम्बुला पंचायत नुआगाँर मुना मल्लिक एवं डेंगापदर पंचायत ढेपागुड़ा ग्रामर बुधिया मल्लिक को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करा जायछि। सेपरि दिगपहंडी अबकारी थाना ओआईसी अनिता प्रधान, एएसआई एन त्रिपति, कनेस्टेबल राजेश कुमार जेना, बलराम पात्र प्रमुख एथिरे सामिल थिले। नुआपड़ा उपनिर्वाचन त्रुटिशून्य उपरे गुरुत्वारोप। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर प्रस्तुतिर एक अंश स्वरूप द्वितीय मैच सेक्टर अधिकारी जिला और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनरों रविवार एक तालीम शिविर अनुष्ठित होता। तालीम प्राप्त अधिकारी माने आगामी द्वितीय पर्याय तालीम रे प्रिजाइडिंग अधिकारी को एसबु विषय रे तालीम प्रदान करथिले। तेबे जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलापाल मधुसूदन दास अधिकारी मानकु संबोधित करी स्वच्छ और त्रुटिशून्य निर्वाचन परिचालन पर गुरुत्वारोप करथिले। यासह निर्वाचन प्रक्रिया संपर्क में अधिकारी मानक समस्त प्रश्नर उत्तर मध्य देथिले। वैषयिक अधिवेशन रे एनआईसी डीआईओ विनय तिवारी, ईसीआईएमईटी पीआरओ आप विषय बुझाइथिले। परे निर्वाचन कमिशन को द्वारा नियुक्त जंत्री आल्बर्ट आशीर्वाद पात्र और डेप्यूटी कलेक्टर शेख नसीम अधिकारी मानकु ईवीएम और वीवीपीएटी परिचालना प्राक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करथिले। तेबे शिविर में जिलापाल सहित अतिरिक्त जिलापाल सुभाष चंद्र रईत, अतिरिक्त उपजिलापाल, जिला मुख्य उन्नयन अधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थिले।
आतंकवादी वाच लिस्ट रे सलमान खान अभिनेता को आतंकवादी घोषणा कला पाकिस्तान सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को आतंकवादी घोषणा करिसेंते। सलमान खान बेलुचिस्तान को एक पृथक देश बोली कहबा परे पाकिस्तान रे तांको विरोध रे एही निष्पत्ति निया जायछि। अनेक गणमाध्यम रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे पाकिस्तान सरकार सलमान खान को आतंकवाद निरोधी आईन 1997 रो चतुर्थ अनुसूची रे रखिसेंते। चतुर्थ सूची रे आतंकवाद रे संपृक्त थिबा सन्देह करा जाउथुवा लोकंकु तालिकाभुक्त करा जाए। तेबे 16 अक्टोबर 2025 रे बेलुचिस्तान सरकारଙ୍କ गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। सलमान खान को वाच लिस्ट रे रखिबार कारण हेउछि जे से एक स्वाधीन बेलुचिस्तान रो सूत्रधर। तथापि एही दाबी प्रथम नजर रे जांच होई नथिबा परि मने हेउछि, कारण कोनोसी प्रमुख पाकिस्तानी खबर संस्था किंबा पाकिस्तान सरकारी सूत्र ए पर्यंत एहाको निश्चित करिनांती। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଆମିର ଖାନ ରିୟାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଖାନ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୁପରହିଟ୍ ହେବ। ସଲମାନ ଖାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ କିମ୍ବା ମାଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ଦେଶ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକେ, ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା, ଏହାରି ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଛାନିଆ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବଢ଼ୁଛି ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକ୍ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ସହ 25 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଝଗଡ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2021 ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି। 2021 ଯାଏଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହି ଦେଶକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 2021ରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ତାଲିବାନ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଲିବାନ ଅଧିକୃତ କରିବା ପରେ 2025ରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଫଗାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଟିଟିପି ଗ୍ରୁପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଉପରେ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଜାରି ହେବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାର ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତେବେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ମାସରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 2027 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ୟୁନିୟନ ନେତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଜୁଲାଇ 2027ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକ୍ ଆଫଗାନ 9 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ତୁର୍କୀ ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ସରକାର ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।
କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ତାଲିବାନକୁ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଲିବାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସୀମା ପାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦେଶ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିରେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବୈଠକରେ ଇସଲାମାବାଦ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଶି ସୀମା ପାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ର୍ୟାଣ୍ଡୋମାଇଜେସନ୍ ଓ ପିଆରିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ସବୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ର୍ୟାଣ୍ଡୋମାଇଜେସନ୍ ଓ ପିଆରିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମୁଶ୍ରୀ ସୋରେନଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦଣ୍ଡସେନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ 3 ରାଉଣ୍ଡ ର୍ୟାଣ୍ଡୋମାଇଜେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏସବୁର କମିଶନିଂ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତ 358 ବୁଥ୍କୁ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ର୍ୟାଣ୍ଡୋମାଇଜେସନ୍ ଓ ପିଆରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଇତର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁଜୁର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆର୍ଓ ମୁର୍ଶୀ ସୋରେନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର ଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାବଜାରୀ ହୁଏ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 3,60,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ନୁହେଁ 10 କେଜି ମିଳିବ ଚାଉଳ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆଉ 5 କେଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଳିବ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏନେଇ ଫାଇଲ ପଠାଯାଇସାରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ଏହାର ଲାଭ 3 କୋଟି କାର୍ଡଧାରୀ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ମାସରୁ
ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇକେୱାଇସି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ଆଉ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ଯଦି ଏହି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଚାଉଳକୁ 10 କେଜିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 15,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।